Hi viewers, welcome to Ines Commerce Academy. Now I am going to explain important short answer and essay type questions from electronic commerce subject for BCom computer application students of 5th semester. Okay friends, the e-commerce subject consists of 50 marks paper for external examination. This paper is having two parts, part A short answer questions and part B essay type questions. Under part A, 8 questions they may be given and student has to answer 5 questions compulsorily. 5 to the 10 marks. Okay. Under essay type questions, so 5 units are there. From each unit to 2 questions may be there. They have given alternatively. So student has to answer any one of the question from each unit. 8 5 are 40 marks, 40 plus 10 marks, 50 marks question paper like that. So first of all, I will read out the short answer question and essay type questions. Later, I will explain the answers to these questions briefly. Okay, friends. First, short answer questions. First one, e-payment system. Second, e-cash. Third, electronic fund transfers. Fourth one, credit card. Fifth one, smart card. Next, under long answer or essay type questions. First question, explain about consumer-oriented e-commerce application. Second question, discuss about the marketing process model of from consumer's perspective. Third question, explain about the marketing model from merchant perspective. Fourth question, what is e-payment system? Explain various types of e-payment systems. Fifth question, discuss the risks involved in e-payment system. Okay, friends. Before going to start the answers for these questions, so I am requesting you kindly subscribe my channel, press on bell button, give some likes. It will makes me a lot of encouragement to do further videos. Okay, friends, come to the point of short answer questions. E-payment system. An e-payment system refers to a digital model method for making transactions on payments online. This system allows individuals and business to conduct financial exchange electronically, often using credit or debit cards, mobile wallets, online banking, payment process. E-payment system can be used for various transactions for various purposes, including shopping, paying bills, or transferring money, providing convenience and efficiency in handling financial transactions. So, first short answer question is electronic payment system వచ్చేయడం జరిగింది. ఆన్లైన్లో కూడా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే విధానాన్ని మనకి ఏమంటున్నాము ఈ పేమెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒక అకౌంట్ నుంచి మరో అకౌంట్కు సేమ్ బ్యాంక్లో అయినా కావచ్చు, డిఫరెంట్ బ్యాంక్లో కానీ కావచ్చు. ఒకరి అకౌంట్ నుంచి మరొకరి అకౌంట్కు సేమ్ బ్యాంక్లో అయినా కావచ్చు, డిఫరెంట్ బ్యాంక్లో కావచ్చు. ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే మెథడ్స్ను మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాము. దీంట్లో ఒక డెబిట్ కార్డ్ సిస్టమ్ ఉంది, క్రెడిట్ కార్డ్ సిస్టమ్ ఉంది, ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ ఉంది, ఎలక్ట్రానిక్ చెక్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. వ్యాలెట్ పేమెంట్స్ ఉన్నాయి, మొబైల్ వ్యాలెట్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వీటన్నిటి కూడా మనం ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సెకండ్ క్వశ్చన్, e-cash. E-cash or electronic cash refers to a digital version of traditional cash that allows user to make transactions electronically. It aims to replicate the anytime and immediacy of physical cash, enable users to transfer value over the internet without needing a bank or intermediary. E-cash can be several forms including digital wallets, cryptocurrencies, prepaid cards. So digital wallets serves like a PayPal or Venmo that allows users to store transfer funds electronically. Next, cryptocurrencies. Digital currencies like bitcoins that use cryptography technology for secure transactions and operate decentralized networks. Prepaid cards. Cards that can be loaded with a specific amount of money and used for online purchase or payments. E-cash offers advantages such as speed, convenience, and often lower transaction fees
but it may also raise concerns regarding security and privacy. సో ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ అంటే ఆన్లైన్ క్యాష్ అని చెప్తున్నాము. ఇది ఫిజికల్ క్యాష్కి ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో సేమ్ వాల్యూ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ ఉంటుంది. ఫిజికల్ క్యాష్కి ఏదైతే ఫీచర్స్ ఉంటాయో అలాంటి ఫీచర్స్ మనకు ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ అనేది మనకు ఫిజికల్గా టాంజబుల్గా ఉండదు. వీటిని మనము డిజిటల్ వ్యాలెట్లో కానీ క్రిప్టో కరెన్సీలో రూపంలో కానీ ప్రీపెయిడ్ డెబిట్ కార్డ్ రూపంలో కానీ వీటిని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ పాపులర్ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ మెథడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ మనీ ఫ్రమ్ వన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ టు another bank account. Accounts can be in same bank or different banks. Fund transfer can be done by using ATM, automatic teller machine, or using computers. Nowadays, internet-based electronic fund transfer is getting popularity. In this case, customers uses website provided by the bank. Customers log into the bank website and register another bank account. He or she then places a request to transfer certain amount to that account. Customers bank transfers amount to the other account. If it is the same bank, otherwise transfer request is forwarded to automated clearing houses to transfer amount to the other account, and amount is deducted from customer account. Once amount is transferred to the account, customer is notified of the fund transfer by the bank. Okay, electronic fund transfer లోట మనం ఆన్లైన్ లోట ఏవైతే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసామో ఒక అకౌంట్ నుంచి మరొక అకౌంట్, ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి మరొక బ్యాంక్ అకౌంట్కు, ఒకరి అకౌంట్ నుంచి మరొక అకౌంట్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దీన్ని ఎక్కువగా ఏటీఎం మిషన్స్ ద్వారా మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. మనీ స్పాట్లో మనము విత్డ్రా చేసుకోవడానికి మనం ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. మనీ ఒక అకౌంట్ నుంచి మరొక అకౌంట్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్. A credit card is a payment card that allows the card holder to borrow funds from a financial institution, usually bank, to make purchase with or withdraw cash. The key features of the credit card is credit limit, at repayment, interest rates, rewards and benefits, security features. ఓకే, క్రెడిట్ కార్డ్ అంటే ఇక్కడ మనము ఒక బ్యాంక్ నుంచి ఆన్లైన్లో మనీ బారో చేసుకొని ఏదైతే బారో చేసిన మనీ ఉంటుందో దాన్ని మన యొక్క పేమెంట్స్ కానీ లేకపోతే పర్చేజింగ్ కానీ ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. వీటి యొక్క కీ ఫీచర్స్ అంటే క్రెడిట్ లిమిట్ అనేది అకార్డింగ్ టు ది పేయింగ్ కెపాసిటీని బట్టి, క్రెడిట్ వర్త్నెస్ని బట్టి దీన్ని ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రీపేమెంట్ పీరియడ్ అనేది కూడా ఫిక్స్డ్ టైం అనేది ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు కూడా ఫిక్స్డ్ రేట్లు అనేవి ఉంటాయి. రివార్డ్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ అనేవి కూడా మనకు ఇక్కడ క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ కానీ, ట్రావెలింగ్ బెనిఫిట్స్ కానీ, రివార్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అనేవి కూడా ఇక్కడ దీని ద్వారా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ కూడా కలిగి ఉంటాయి. ఫ్రాడ్స్ అనేవి మనం అవాయిడ్ చేయడానికి అవకాశం. నెక్స్ట్ వన్ స్మార్ట్ కార్డ్. A smart card is a plastic card that contains a microprocessor and memory chip, or just a memory chip. The microprocessor card has the ability to add, delete, and manipulate information on that card. A memory chip card, such as a phone card, can only add information by maintaining all necessary functions and information on the card. Smart cards do not require access to remote databases. Growing interest in smart cards caused by barriers of geography, industry, and business functions. ఇక్కడ స్మార్ట్ కార్డ్ అంటే ఒక ప్లాస్టిక్ కార్డ్ అయితే మనం చెప్తుంటాము. దీంట్లో మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ లోపల ఉండే చిప్స్ అయితే ఉంటాయి, మెమరీ చిప్స్ లోపల మనకు డేటా అనేది నిక్షిప్తమై ఉంటాయి. సో మన అడ్రస్లు కానీ వాటికి సంబంధించిన అమౌంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మన పర్సనల్ డేటా ఏదైతే ఉందో వాటన్నింటినీ కూడా దీంట్లో మనము స్టోర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, come to the long answer questions. Essay type questions. Explain about the first question. Explain about the consumer oriented e-commerce. Consumer oriented electronic commerce applications are platforms and services designed to facilitate online shopping and enhances the overall customer's experience. It is an ad hoc arrangement between buyers and sellers. Consumer oriented e-commerce is still in its early stages, but the question
is no longer whether it will over, but rather than how widely it will spread. Consumer applications such as online stores and electronic shopping malls are bargaining, but access it is still cumbersome, and basic issues needed to be resolved. Customers can browse at their PCs, traveling through the electronic shops, viewing products, reading descriptions, and something trying to sample. సో ఇక్కడ ఆన్లైన్లో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతాయి అనే దాని గురించి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఒక 4 అప్లికేషన్ స్టేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి. అవేంటంటే పర్సనల్ ఫైనాన్స్ అండ్ హోమ్ బ్యాంకింగ్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ వచ్చి హోమ్ షాపింగ్, థర్డ్ వన్ ఇస్ క్యాటలాగ్ బేస్డ్ షాపింగ్, ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి కల మైక్రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఫస్ట్ వన్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ అండ్ హోమ్ బ్యాంకింగ్, ఇట్ ఈస్ further subdivided into 3 parts: basic services, intermediate services, advanced services. Second one, home shopping, it is further divided into 2 categories: television based shopping and cashless based shopping. Third one, home entertainment, that are again divided into 2 categories: size of home market and impact of home entertainment on traditional industries. And fourth one is micro transactions of information. Okay friends, next to come to the discuss about the mercantile process from the more from consumer perspective. The business process model from consumer's perspective consists of 7 activities that contains that can be grouped into 3 phases, that are pre-purchase, purchase consummation, and post-purchase consummation. Okay friends, mercantile process consumer perspective మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఇక్కడ 7 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ 7 స్టేజెస్ మళ్ళీ సబ్ డివైడ్ చేసుకొని 3 మెయిన్ స్టేజ్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. అవి ఏంటివంటే ప్రీ పర్చేజ్ స్టేజ్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ వచ్చి పర్చేజ్ కన్వర్జేషన్ స్టేజ్, థర్డ్ వన్ ఇస్ పోస్ట్ పర్చేజ్ స్టేజ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ప్రీ పర్చేజ్ స్టేజ్ లో వచ్చేట్ల మనము కన్జ్యూమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ ప్రాసెస్, ఆర్గనైజేషన్ సెర్చ్ ప్రాసెస్, కన్జ్యూమర్ సెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రోకరేజ్ అండ్ బ్రోకరేజెస్. అంటే మెయిన్గా ఇక్కడ ఆన్లైన్ లోపల వస్తువులను లేదా సర్వీసెస్ ఏదైనా మనం సెర్చ్ చేయడానికి ఉపయోగించే ప్రాసెస్ మొత్తం కన్జ్యూమర్ సెర్చ్ ప్రాసెస్ ఆర్ ప్రీ పర్చేజ్ ఫేస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మెయిన్గా కన్జ్యూమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ ప్రాసెస్ ఒకటి, ఆర్గనైజేషన్ సెర్చ్ ప్రాసెస్ ఒకటి, కన్జ్యూమర్ సెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రోకరేజ్ అండ్ బ్రోకరేజెస్ అనేవి మెయిన్ పార్ట్గా చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ పర్చేజ్ కన్వర్జేషన్ స్టేజ్ లోపల మళ్ళీ 3 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. Mercantile process using digital cash, mercantile transaction using credit cards, cost of electronic purchasing. It includes marketing protocols that specify the flow of information and document associated with the purchasing and negotiation with merchants for suitable terms such as price, availability and delivery date, and e-payment mechanism that integrates payments into purchasing process. Purchase consummation includes 3. Okay, so purchase consummation stage లో మనము డైలాగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది బయర్ అండ్ సెల్లర్ మధ్యలో ఉంటుంది. వీటికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్ సంబంధించిన కాస్ట్ కావచ్చు, క్వాలిటీ కావచ్చు, లేదా సైజ్ కావచ్చు, డిజైన్స్ కావచ్చు, క్వాంటిటీ కావచ్చు, వీటన్నిటి గురించి కూడా ఎంక్వైరీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దాంతోపాటుగా ఈ ప్రొడక్ట్ సర్వీస్ యొక్క పేమెంట్ ఎలా చేయాలి, ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ మోడ్లు ఎలా ఉన్నాయి, ఎలా చేస్తున్న విషయాలన్నిటి కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పోస్ట్ పర్చేజ్ ఇంటరాక్షన్. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ కస్టమర్ సర్వీసెస్ అండ్ సపోర్ట్ టు అడ్రస్ కస్టమర్ కంప్లైంట్స్, ప్రొడక్ట్ రిటర్న్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ద ఆన్గోయింగ్ రిటెన్షన్ relationship with the customers. This step can be produced some of the most hated disagreements. Every interaction becomes a zero-sum game that either the company or the customer wins. To compound the problems, most companies design their mercantile process for one-way mercantile purchase and flow outbound to the customers. Okay friends, ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ పర్ఫెక్ట్లో మర్కెంటైల్ ప్రాసెస్ మనం 3 రకాలుగా చెప్పుకున్నాము.
ప్రీ పర్చేజ్ స్టేజ్ అని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ పర్చేజ్ కన్జ్యూమేషన్ స్టేజ్ అని చెప్తున్నాము. థర్డ్ వన్ పోస్ట్ పర్చేజ్ ఇంటరాక్షన్ స్టేజ్ అని చెప్తున్నాము. ప్రీ పర్చేజ్ స్టేజ్ లోపల జనరల్గా కన్జ్యూమర్ అనేవాడు ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఎంక్వైరీ చేయడము, వాటి గురించి తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. వెండర్స్ యొక్క అవైలబిలిటీ, నెక్స్ట్ వాటి కాస్ట్ గురించి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. సెకండ్ స్టేజ్ లోపల బయ్యర్ అండ్ సెల్లర్ పర్చేస్ కన్వర్సేషన్ స్టేజ్ లోపల డైలాగ్ అనేది ఉంటుంది. అక్కడ ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది, పర్చేజ్ సంబంధించిన అగ్రిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. దాంట్లో క్లియర్గా ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ కానీ, సర్వీసెస్ యొక్క ప్రైస్ కానీ, లేకపోతే వాటి యొక్క డెలివరీ టైం కానీ, వాటికి సంబంధించిన క్వాలిటీ, క్వాంటిటీ, డిజైన్, వీటన్నిటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దీంట్లో తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఎలా చేయాలి, వాటికి సంబంధించిన మెథడ్స్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అనే విషయాన్ని గురించి ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా చేసిన తర్వాత వాటిని ఆర్డర్ లోపల ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పోస్ట్ పర్చేజ్ స్టేజ్ లోపల కన్జ్యూమర్ ఏవైతే వారంటీస్ అండ్ గ్యారంటీస్ కలిగి ఉంటాయో ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క రిటర్న్స్ కానీ, లేదంటే రిపేర్స్ కానీ, లేదా రీప్లేస్మెంట్ చేయడం విషయాల గురించి ఇక్కడ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ about the mercantile model from merchant perspective. The order to deliver cycle from merchant perspective has been manufactured with any eye towards standardization and costs. This model is developed on the assumption that an organization must create a set of operating standards for service and productivity, and then organization perform to those standards while minimizing the cost of doing so. The strength of this philosophy lie in a company's ability to take the position of low-cost provider. It stays on the benchmarking services and its emphasis on responsiveness as well as continuous improvements. To achieve better understanding, it is necessary to examine the order management cycle that encapsulates the more traditional order to delivery cycle. The typical OMC includes 8 distinct activities, although overlapping may occur. The actual details of OMC vary from industry to industry and may differ from individual products and services. However, the OMC has following the steps. Okay, ఈ మర్కెంటల్ ప్రాసెస్ అనేది మర్చెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆర్డర్ డెలివరీ అండ్ ఆర్డర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ పైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఒక ఆర్డర్ను రిసీవ్ చేసుకోవడము, వాటిని ఆర్డర్ను ఫుల్ఫిల్మెంట్ చేయడము, ఆ తర్వాత ఆర్డర్ను ప్లేస్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఆర్డర్ రిసీవ్ చేసుకున్నామో దాన్ని ప్యాకింగ్ చేసి కన్జ్యూమర్కి పంపించడము, పంపించిన తర్వాత కన్జ్యూమర్ నుంచి అమౌంట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవడము, వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో ఏ స్టేజెస్ అనేది మనం చెప్పుకున్నాము అవేంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఆర్డర్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్డర్ జనరేషన్, సెకండ్ వన్ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ ప్రైజింగ్, ఫోర్త్ వన్ ఆర్డర్ సెలెక్షన్ అండ్ ప్రైడేషన్, ఆర్డర్ రిసిప్ట్ అండ్ ఎంట్రీ, ఆర్డర్ షెడ్యూలింగ్, ఆర్డర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అండ్ డెలివరీ, ఆర్డర్ బిల్లింగ్ అండ్ అకౌంట్ పేబుల్ మేనేజ్మెంట్, పోస్ట్ సేల్ సర్వీసెస్. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ లోపల ఆర్డర్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్డర్ జనరేషన్. కంపెనీకి ఎలాంటి ఆర్డర్స్ వచ్చాయి, వాటిని మనము ఎలా డెలివర్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్డర్ జనరేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ ప్రైజింగ్, వచ్చిన ఆర్డర్కు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, మనం ఎలాంటి ప్రైస్ చేస్తున్నాము, దాని బిల్లింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ రిసీప్ట్స్ అండ్ ఎంట్రీ, ఆ ఆర్డర్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడము, వాటిని మన అకౌంట్స్ లోపల ఎంట్రీ చేయడము, నెక్స్ట్ గోడౌన్ పంపించడము, నెక్స్ట్ ఆర్డర్ సెలెక్షన్ అండ్ ప్రైడైజింగ్. ఈ స్టేజ్ లోపల ఏ ఆర్డర్ మనం ఫస్ట్ పంపించాలి, ఏ ఆర్డర్ సెకండ్ పంపించాలి, ఏ ఆర్డర్ ఫుల్ఫిల్ ఇమీడియట్గా చేయాలి, ఏ ఆర్డర్ మనం అసలు డెలివరీ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అని దాన్ని బట్టి మనము ఆర్డర్ ప్రయారిటీ మనం ఇక్కడ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. జనరల్గా ప్రైమ్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫాస్ట్ డెలివరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జనరల్ కస్టమర్స్కు కాస్త లేట్గా డెలివరీ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ యాజ్ షెడ్యూల్ యాజ్ పాసిబుల్ త్వరగా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయడం అనేది. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ షెడ్యూలింగ్, ఆర్డర్ ఏ విధంగా మనం పంపించాలి. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అండ్ డెలివరీ, ఆర్డర్ను మనము ఇక్కడ ప్యాక్ చేయడము, వాటి తర్వాత వాటిని ట్రాన్స్పోర్ట్ పంపించడం అనేది ఈ 6 స్టేజ్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ బిల్లింగ్ అండ్ అకౌంట్స్ పేబుల్ మేనేజ్మెంట్,
ఏదైతే మనం ఆర్డర్ మనము తీసుకున్నామో వాటికి బిల్ చేసేసి వాటి ద్వారా మనము అమౌంట్ను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్లో ఆర్డర్ అనేది కస్టమర్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకు అవసరమైన పోస్ట్ సేల్ సర్వీసెస్ ఏవైనా వారంటీస్ గ్యారెంటీస్ వాటిని ట్రిపుల్ ఇవ్వడము, కస్టమర్ రిటర్న్స్ ఏవైనా వాటిని ఎంక్వైరీ చేయడం, ఇలాంటి వాటిని మనం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇలా 8 స్టేజెస్ అని మనం చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఈ పేమెంట్ సిస్టమ్? ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, e-payment systems are digital platforms that facilitate online financial transactions, allowing consumers and business to exchange money electronically. However, some key types of e-payment systems are as follows. Okay, friends. సో ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఆన్లైన్లో మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడము లేదా పేమెంట్ చేసుకోవడము. మనము కొన్న వస్తువులకు లేదా పొందిన సర్వీసెస్కు మనము పేమెంట్ చేసే ప్రక్రియ మనకి ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాము. సో దీంట్లో క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ డెబిట్ కార్డు అండ్ డిజిటల్ వాలెట్స్, బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్స్, క్రిప్టో కరెన్సీ పేమెంట్స్, మొబైల్ పేమెంట్స్, బై నౌ పే లేటర్ సర్వీసెస్, క్యూఆర్ కోడ్ పేమెంట్స్, పేమెంట్ గేట్వేస్, కాంటాక్ట్లెస్ పేమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఆన్లైన్లో మనం పేమెంట్ చేసే విధానాన్ని ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయనే దాని గురించి ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. దాంట్లో క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డు గురించి చెప్పుకున్నాము. అదేవిధంగా డిజిటల్ వ్యాలెట్స్లో చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్, క్రిప్టో కరెన్సీ పేమెంట్స్ కానీ, మొబైల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ కానీ, లేకపోతే లేటర్ పేమెంట్ సిస్టమ్ కానీ, క్యూఆర్ కోడ్ సర్వీసెస్ కానీ, పేమెంట్ గేట్వేస్ కానీ, కాంటాక్ట్లెస్ పేమెంట్స్ విషయాలు ఏవైతున్నాయో వాటిని ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద రిస్క్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఈ-పేమెంట్ సిస్టమ్. Electronic payment system offers convenience and efficiency, but also come with several risks. Here are some key risks associated with e-payment systems: fraud and identity and data breaches. Next, phishing attacks, technical failures, chargebacks, regulatory complaints, insecure networks, user errors, lack of awareness, currency fluctuations. These are the major risks associated with e-payment system. ఆన్లైన్ పేమెంట్ సిస్టంలో కూడా మనకు కొన్ని నష్టాలు లేదా రిస్క్స్ అనేవి ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఫ్రాడ్ అండ్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ అని చెప్తున్నాము. సెకండ్ వన్ డేటా బ్రీచెస్, థర్డ్ వన్ ఫిషింగ్ అని చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ టెక్నికల్ ఫెయిల్యూర్స్, ఫిఫ్త్ వన్ బ్యాక్స్ అని చెప్తున్నాం. సిక్స్త్ వన్ రెగ్యులేటరీ కంప్లైంట్స్, సెవెంత్ వన్ ఇన్సెక్యూర్ నెట్వర్క్స్, ఎయిత్ వన్ యూజర్ ఎర్రర్స్, నైన్త్ వన్ ల్యాక్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్, 10th one currency fluctuations. Okay friends, with this I am concluding this topic. Okay, thank you one and all.